वॉसो न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हंसता विजयपुर शहर के बबलेश्वर मतक क्षेत्र के वहां पर विजू गौड़ा पाटिल बीजेपी मुखंड पर ये आरोप हो रहा है ताकि सुनील गौड़ा पाटिल पर जानलेवा हमले की डर जता रहा है, ताकि अब वहां पर प्रेस मीट में सुनील गौड़ा पाटिल कांग्रेस के जाने माने पहचानी एक नेता अब यही कह रहे हैं ताकि उनको पुलिस सिक्योरिटी चाहिए और ना जाने कब किस वक्त जानलेवा हमला हो जाएगा पता नहीं। अब तो शहर में लोग सारे यही चर्चे चल रहे हैं ताकि इतने बड़े लीडरों की ये हाल है तो आम लोगों की क्या हाल होगी। तो दूसरी बात भी ये कहते हैं ताकि इन पर उन्होंने हमला किया और उन पर इन्होंने जानलेवा हमला किया। ऐसे कई बार विजू गौड़ा पाटिल और सुनील गौड़ा पाटिल का आमना सामना बहुत से बार हो गया है और न्यूज़ों में भी बहुत सारे टीवियों में भी देखे होंगे। अब इस बार कोई सिख सरदार जी ने इन पर अटैक करने के लिए आ गया तो साथ विजू गौड़ा पाटिल भी थे। अब इनका आरोप ये है ताकि ये सोच समझने के बाद देखने के बाद जनता ये कह रही है विजयपुर शहर के कितना सच होगा और कितना झूठ होगा। अब यही सोच समझ चल रही है, आखिर उनको ही मालूम जहां पर कितना सच्चाई है कितना झूठ है। अब पुलिस की तहकीकात के बावजूद ही पता चलता है ताकि वहां पर कॉल डिटेल्स के लिए पुलिस वाले तहकीकात करेंगे और उस स्पॉट पर दोनों का मोबाइल एक ही जगह पर लोकेशन आता है या नहीं ये भी चेक करेंगे ताकि इनके लोकेशन कहां थे ये पुलिस वालों का कर्तव्य है। अब बबलेश्वर मतक क्षेत्र में यही सर दर्द हो गया है लोगों को ताकि विजू गौड़ा पाटिल और एमबी पाटिल कब इस मतक क्षेत्र छोड़ कर जाएंगे, कब भगवान को नारल फोड़ेंगे, कब यही दुआ मांग रहे हैं लोग। अब तो दोनों पार्टी से लोग इतना परेशान हो गए हैं कहते तक नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के बीच जनता परेशान है बबलेश्वर मतक क्षेत्र की और यहाँ पर जानलेवा हमला ये चल रहा है। अब तो हार और जीत का तो ये तो फैसला मुकद्दर की बात होती है। अब तो बहुत सारे नेता चीटिंग और गद्दारी से ही जीत हो रही है ताकि ईमानदार से अब इलेक्शन कहां हो पा रहा है। जमाना वो जमाना इंदिरा गांधी का जमाना था। उस जमाने में वहां पर वोटिंग किया करते थे नियत पर। अब ऐसा नहीं है, नोटों पर चल रहा है और यहाँ पर लीडरों पे चल रहा है, झूठी बातों के भाषणों पर चल रहा है और राशन कम मिल रहा है लोगों को। अब यही सता रहा है ताकि अब इन दोनों के बीच अब कानून ही फैसला करेगा ताकि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। अब तो इनको ये परेशानी लग गई है कब किस वक्त सुनील गौड़ा पाटिल पर हमला हो जाएगा। अब उन्होंने ना जाने कहीं हमलों की बातें कर चुके हैं पत्रकारों के सामने। आप उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे एक रिपोर्ट में। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ ಗಾಡಿ ಅದು ನಾನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್. ಹಂಗ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಹೊರಗೆ ಬರುದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಗನ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬಂದು ನಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನಾಗ್ತದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯಕ್ ಏನೋ ಭಯ ಆಗತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ತು ಪಾತ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಇದನ್ನ ಜೋರ್ ಮಾಡಕತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತ, ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತ. ಯಾರ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮವ್ರ ನಂಗೆ ಗುರ್ತಾಕಿತ್ತು. ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಭಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಒಮ್ಮೆ ಭಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಅಸಭ್ಯ
ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜುಗೌಡರು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಬ್ರು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಾಳ ಆಗ್ಯದ ನೀನ್ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅನ್ನಕತ್ತ. ನಾ ಎದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಂದಿ ಲಗ್ನದ ಪಾಪ ಅವರು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಅದಾರ ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾ ಸುಮ್ಮಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟಾದ್ರು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಾಕತ್ತ ಹಂಗೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವನು ಇದ್ದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಇದ್ದ ಅವ್ನು ಹಿಡಿದು ದೂರ ಸರ್ಸಾಕತ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇರುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಅವ ಇದು ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಏನಿದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗುರ್ತಾತ್ ನನಗೆ, ಓಹೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಬಂದ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ನಿನ್ ಬಾಳಾಗ ನಿನ್ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ ಮನಿತನ ಬಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಬೈಲಾಕತ್ ಹಿಂದಿನಾಗ ಅವ ಮರ ಗರ್ತ ಕಾಕಿ ಮಾರೋಂಗಮ್ಮ ಹಣ್ಣಿನ ಇವನು ಅವನಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜುಗೌಡರು ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತಂದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿಐಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಸಿಎಂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಓಪನ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಘರ್ಕು ಆಕೆ ಮಾರೋದ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಧಮಕಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸರ್ ನಾ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿನ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾ ಹೋಗಿನ ಅವ್ರ ನನ್ನ ತಕ್ ಬಂದಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ ಸರ್ದಾರ್ ನಮ್ಮಂತ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನದ? ಅವಪ್ಪ ನಮ್ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಈಗ ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಮದ್ವೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಕ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನಮ್ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ ಜೋಡಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಅಂಜಿಕೆ ಹಾಕೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಳಿದು ಬಂದ ನನ್ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನನ್ ಜೋಡಿ ಜಗಳ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ ಉದ್ದವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಸಿಟಿ ಒಳಗದ ಅದು ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ತನ ಎಷ್ಟೋ ತರ್ತೈತಿ. ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತರ್ತೈತಿ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಒಂದ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಳ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಸರ್ ಚುನಾವಣೆನೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಈ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗುದು, ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಹೌದು. ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೊದಲ ಅವ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ ಯಾರನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ. ಅವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ನಾ, ಅವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಅವ ಬಂದವ ಏನೋ ಬೇಕ ಕ್ಯಾವ ಬಯಕತ್ತ ಕ್ಯಾವ ಅಂತಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು ಅವ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅವ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಸರ್ದಾರ್ ದಿನ, ಅಂದ್ರೂ ಅವ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತಿದ್ದ. ಸರ್ ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಸರ್, ಈಗ ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು, ಅವ್ರ ಏನ್ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿನ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಕ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು
ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ಯಾರು, ನೀವು ನಾ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ತಂದಾರ, ಆಮೇಲೆ ಜೈಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾರ, ಯಾರು ದಾರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಜೈಲ್ನಾಗ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಂಜಾ ಪಿಂಜಾ ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದ. ಒಳಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೊಟೋರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಸುದ್ದಿ ಅದ. ಏನ್ ಅದರ ನಾಲ್ಕೇನು ಮಂದಿ ಇದ್ರಪ್ಪ, 3 ಮಂದಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಇವ್ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಇವನು ಓಡಿಸ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಈಗ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತದ, ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ರಿ ಮತ್ತ ಅವ್ರೇ ನಿನ್ನ ಹೇಳ್ಯಾರ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಾಗ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಗುರುತದ. ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಿ ತನ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಂಗೆ ಆತ. ಅವ್ರ ಮನಿ ತನ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ, ಒಂದು ಇದ್ರಾಗ ಬಂದೈತಿ. ಅದ್ರ ಮನಿ ಅಂತಕ್ಕೂ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ಇವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೂಕ್ತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಅದರ ಬಟ್ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಸೂಕ್ತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ. ನನಗೆ ಇವರಿಂದ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಜೈಲ್ನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಏನೇನು ಒಟ್ಟ ಏನೋ ನಡ್ಸ್ಯಾರ. ಒಟ್ಟ ಇದಕ್ಕ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಚುನಾವಣೆನೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಈ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗುದು, ಹೊಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಹೌದು, ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೊದಲ ಅವ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ, ಅವ ಯಾರನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗ. ಅವ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ನಾ, ಅವತ್ತೇ ನೋಡಿದ್ದು. ಅವ ಬಂದವ ಏನೋ ಬೇಟ ಕ್ಯಾವ ಬಯಕತ್ತ ಕ್ಯಾವ ಅಂತಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಇಳಿದು ಬಂದ್ರು ಅವ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು. ಇವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಕ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅವ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಸರ್ದಾರ್ ದಿನ. ಅಂದ್ರೂ ಅವ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಸರ್, ಈಗ ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು, ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿದ್ದ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿನ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಕ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯ ಅದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.